Kan Allah meninggalkan lena yang panjang, dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang, dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita meneruskan lagi bacaan Al-Quran kita pada hari ini, bermula daripada muka surat yang ke-15, juzuk yang pertama ayat 94, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bolehlah buka Al-Quran ataupun melalui phone sahaja untuk sama-sama kita membaca Al-Quran.
Bismillahirrahmanirrahim. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون أولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه
وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى
تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup
denganmu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha, wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita merafakkan syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla dengan pertemuan kita pada pagi ini dalam Mihrabul Quran. Seperti mana pagi-pagi yang lain, Alhamdulillah, kita mensyukuri nikmat yang sangat besar daripada Allah Azza wa Jalla kepada seluruh kehidupan kita. Bukan sahaja terhenti setakat hari ini, bahkan Masya Allah, Subhanallah, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita dalam perlindungan, rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Mari sama-sama kita mulakan dengan membaca doa, doa yang berkait dengan Al-Quran, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memustajabkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. آمين آمين يا رب العالمين. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pada pagi ini insya-Allah dengan tajuk kita di bawah lembayung Al-Ikhlas, insya-Allah sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan Allah mengurniakan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Di mana sebenarnya muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, di bawah tajuk di bawah lembayung Al-Ikhlas ini, sebenarnya ustazah ingin sama-sama membawa kita untuk melihat kepada fadilat, untuk kita belajar ataupun memahami dengan mendalam tentang surah Al-Ikhlas sebenarnya. Ataupun dipanggil dengan pelbagai nama lagi surah Al-Ikhlas ni, yang akan kita bincangkan sekejap lagi. Apapun sahabat-sahabat sekalian, seperti mana biasa ustazah nak menyebut beberapa nama, ana ukhtukum fillah, ustazah adalah sahabat kalian kerana Allah. Antaranya adalah sahabat-sahabat kita ni, yang bernama Puan Siti Fatimah, apa khabar? Puan Mira Hana, masya-Allah. Puan Ida Yusof, Puan Rosa Hybrida, masya-Allah. Puan Fatimawati Musa. Kemudian lagi subhanallah Puan Anzra Abdullah,
Puan Samira Jalil, sahabat kita Puan Jumairiyah Abu Bakar, apa khabar Mak Kia, apa khabar Nurin Atikah dan juga Tuan Nur Nazmi. Ini nama-nama yang Ustazah dapat sebutkan insya-Allah pada hari ini ya. Mudah-mudahan kita semua dalam kasih sayang Allah insya-Allah. Sahabat-sahabat sekalian, baik, surah Al-Ikhlas mari kita baca sama-sama terlebih dahulu. Ya, nanti Ustazah akan dalam pertemuan kita ni Ustazah akan bagi tahu, ia akan menjelaskan sekurang-kurangnya ada 6 khazanah ataupun 6 perkara yang sangat penting yang kita kena tahu ya daripada fadilat yang besar yang ada pada surah Al-Ikhlas. Kita baca dulu ayat 1 hingga ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Maksudnya ialah Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia, yakni yang setara dengan Allah. Jadi ini adalah surah Al-Ikhlas. Masya Allah, subhanallah tuan-puan sekalian, ya kita memang biasa sangat dengan surah Al-Ikhlas ini. Mungkin ini juga merupakan di antara surah yang awal-awal lagi, masih kita kecil lagi. Ya, paling mudah kita nak hafaz, ya, yang kita dah ingat daripada kita kecil lagi. Masya Allah, subhanallah. Dalam pelbagai keadaan, dalam apa jua keadaan, maka surah Al-Ikhlas antara surah yang paling cepat datang dalam ingatan kita. Ya, surah Al-Ikhlas, surah yang paling ringan pada lidah kita untuk menyebutnya. Ya, mudah saja untuk ingat dan sebagainya. Subhanallah tuan-puan sekalian, ya, ini adalah keutamaan yang sangat hebat yang ada pada surah Al-Ikhlas. Kalau kita melihat dari sudut susuk galur, ya, bagaimana asbabun nuzul surah Al-Ikhlas itu sendiri, ada sekelompok orang Yahudi datang kepada Nabi SAW dan berkata, sifati Tuhan kamu, insib rabbak, sifati Tuhan kamu kepada kami. Sesungguhnya Allah menurunkan sifatnya di dalam Taurat. Dia memberitahu kami dari mana dia berasal dan dari jenis apa dia dibuat. Apakah daripada emas ke, timah ke, perak ke, apakah dia makan, apakah dia minum, dari siapa dia mewarisi dunia, siapa yang mewariskannya dunia. Ini adalah persoalan-persoalan yang sengaja dibangkitkan oleh orang-orang Yahudi. Ada riwayat lain yang mengatakan orang-orang musyrikin, ya, yang bertanya kepada Nabi SAW, insib rabbak. Cuba kamu bagi tahu sikit, ya, keturunan apa Tuhan kamu, sifat apa yang ada pada Tuhan kamu. Jadi sama ada orang musyrikin, sama ada orang Yahudi tadi tuan-puan sekalian yang datang bertanya kepada Nabi, sengaja nak membangkitkan persoalan tu kepada Nabi. Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan surah ini, iaitu surah Al-Ikhlas, yang mana dalam surah Al-Ikhlas ini menyatakan sifat yang khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Sebab itu Masya Allah, subhanallah tuan-puan sekalian, ya, Ustazah percaya ramai di kalangan kita yang bila mana membaca suratul Ikhlas rasa jatuh cinta. Betul tak tuan-puan sekalian? Rasa jatuh cinta. Masya Allah, subhanallah, rasa nak memperbanyakkan sangat untuk kita membaca surah Al-Ikhlas. Kenapa? Sebab hati kita rasa jatuh cinta dengan surah Al-Ikhlas. Ya, rasa dekat dengan surah Al-Ikhlas. Apa tidaknya tuan-puan sekalian, surah ini menyatakan sifat khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Seperti mana yang telah pun kita baca tadi dan kita lihat huraiannya. Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Sahabat-sahabat sekalian,
Mari kita melihat tentang surah Al-Ikhlas, ya, sebab ustazah berharap sangat lepas kita mendalami, ya, bercakap tentang surah Al-Ikhlas ini, ya, berharap sangat dalam jiwa kita ada kecintaan yang amat sangat, ya, kepada suratul Ikhlas. Kecintaan yang hingga menyebabkan tuan-puan sekalian kita kita mengaplikasikan makna yang tersirat, ya, yang tersurat yang ada pada suratul Ikhlas. Namanya juga adalah Al-Ikhlas, tuan-puan sekalian. Surah yang menceritakan tentang tauhid kita kepada Allah dan tidak sekali-kali kita mensyirikkannya. Atas rasa cinta kita kepada suratul Ikhlas ini, kita belajar memahaminya, kita menghayatinya, lalu kita cuba usahakan sebuah kehidupan yang supaya dapat memaknai dengan tepat makna Al-Ikhlas itu sendiri. Ya, makna yang ada yang terkandung dalam surah Al-Ikhlas. Bukan itu sahaja, oleh kerana rasa cinta kita kepada suratul Ikhlas, tuan-puan sekalian, menyebabkan lisan kita, hati kita, ya, terasa amat ringan untuk terus menyebutnya, mengalunkannya, membacanya, ya, Masya Allah, mengulang-ulangnya, ya, di lidah kita, pada hati kita. Sangat ringan, tuan-puan sekalian. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu kita ulang-ulang, Masya Allah, subhanallah. Ya, dan ustazah ingin menerangkan sahabat-sahabat sekalian, ya, bahawa suratul Ikhlas ini terlalu besar, terlalu hebat, dan kita boleh melihat di antara ciri kehebatan, ya, suratul Ikhlas itu sendiri, ia adalah di antara surah yang mengandungi, ya, banyak sangat nama-nama yang disandarkan kepada surah ini. Jadi kalau kita tengok pada pepatah Arab, sahabat-sahabat sekalian, banyaknya nama, banyaknya gelaran itu sebenarnya di antara tanda kebesaran sesuatu itu. Ya, contoh macam orang lah, ya. Kadang-kadang, ya, namanya, katalah namanya, siapa yang nak buat contoh, ya, namanya katalah Abdul Rahman, tapi, ya, digelar pahlawan, ya, digelar hang tuah lah, tok janggut lah, macam-macam lah gelaran diberi kepada dia, ya, sebab nak menggambarkan apa? Nak menggambarkan banyaknya sifat-sifat kebaikan yang ada pada dia, so gelaran dia pun banyak, ya. Suratul Ikhlas, tuan-puan sekalian, banyak sangat nama sebenarnya, ya, yang merujuk kepada suratul Ikhlas. Antaranya ialah, yang pertama adalah Suratun Najah. Kalau ada orang tanya kita apakah dalam Quran namanya Suratun Najah, maka di antaranya adalah Suratul Ikhlas. Lianna qira'atuha wal imanu biha sababun linajatil muslim min dhulamil kufri fid dunya wa tub'iduhu an nari jahannam fil akhirah. Kenapa dinamakan sebagai surah keselamatan? Ya, surah perlindungan. Kenapa dinamakan sebagai surah keselamatan? Kerana membacanya dan beriman dengan apa yang terkandung dalam suratul Ikhlas, sababun linajatil muslim, merupakan di antara jalan dan sebab yang menyelamatkan seseorang Islam itu min dhulamil kufri, daripada kegelapan kufur semasa hidup di dunia, wa tub'iduhu an nari jahannam, dan menjauhkan dia daripada siksaan api neraka ketika mana kehidupan di hari akhirat. Jadi subhanallah, tuan-puan sekalian, ibaratnya, ya, bila kita membaca suratul Ikhlas, ya, kita seolah-olah macam jadi zikir dah suratul Ikhlas dalam hidup kita, maka subhanallah kita sangat dekat dengan jaminan keselamatan, perlindungan daripada apa? Daripada kegelapan kekufuran, daripada kegelapan dan kehinaan syirik kepada Allah, dan insya-Allah di hari akhirat, tuan-puan sekalian, ia dilindungi daripada azab neraka Jahannam. Baik, apa lagi nama lain pada surah Al-Ikhlas? Nama lain pada surah Al-Ikhlas adalah surah As-Samad. Diambil daripada ayat yang kedua, Allahus Samad, dinamakan sebagai Suratul Samad, wa huwa min asma'illahil husna, dan nama itu diambil daripada nama Allah yang terkandung dalam ayat ini, ya, iaitu As-Samad. Ya, maksudnya adalah tempat tujuan, tempat meminta, tempat berlindung, tempat bergantung seluruh yang ada, ya, di langit dan di bumi, di atas muka dunia ini. Semuanya Allah lah yang menjadi tumpuan. Ya, Allahus Samad.
Kemudian disebut lagi tuan-puan sekalian dengan nama iaitu Suratul Jamal. Masya Allah, subhanallah. Suratul Jamal adalah surah Al-Ikhlas. Apa makna Suratul Jamal? Jamal adalah keindahan tuan-puan. Li'annahu tatadamman wasfa li jamilillahi azza wa jalla fahuwa wahdu ahadin lam yalid wa lam yulad. Fahuwa wahdun. Ya, maksud dia tuan-puan sekalian, dinamakan sebagai surah yang cantik, surah yang indah kerana pada ayat-ayat yang terkandung ini menggambarkan kesempurnaan, keindahan Allah Azza wa Jalla. Disebut juga dengan nama Suratul Bara'ah, disebut juga dengan nama Suratul Tauhid, disebut juga dengan nama Suratul Munfirah, disebut juga dengan nama Suratul Wilayah. Masya Allah, subhanallah. Disebut juga dengan nama Suratul Tafrid, Suratul Nur, Suratul Aman, Suratul Munfirah, Suratul Muawwidah, ya, dan sebagainya. Jadi subhanallah tuan-puan sekalian, biarlah kita terasa ya di bawah lembayung Suratul Ikhlas, bila kita membaca Suratul Ikhlas, menghayati, ya, beriman dengan apa yang terkandung dalam ayat-ayat dalam Surat Ikhlas, maka kita tahu bahawa Masya Allah, subhanallah, kebaikan yang datang bersama-sama dengannya terlalu sangat-sangat luas. Ya, terlalu sangat-sangat luas. Kadang-kadang kan ya tuan-puan sekalian, kita ini ustazah nak mengingatkan diri sendiri ya dengan muslimin muslimat semualah ya. Dalam hidup ni tuan-puan sekalian, jangan cepat merasakan ya perasaan yang, maksud ustazah, perasaan yang menjadikan kita itu tidak proaktif ya, yang menjadikan kita itu pasif, kecewa, frust, lemah ya. Jadi kadang-kadang ada banyak sangat dalam jiwa kita tu ya keadaan ataupun suasana ya ataupun mindset kita tuan-puan sekalian yang menyebabkan kita rasa lemah. Saya ni apa benda, tak ada apa pun yang saya ada. Dia nak banding orang lain hebat, orang lain bijak, orang lain orang suka. Macam-macam kita tu kadang-kadang ya bila mengatakan diri kita tu dalam bentuk yang akhirnya melemahkan diri kita sendiri. Dia berbeza ya tuan-puan sekalian kalau seseorang tu mengatakan saya tak ada apa-apa. Ya, semuanya adalah daripada Allah. Berbeza sebenarnya orang yang mengatakan dia lemah, dia tak ada apa-apa, semua daripada Allah, tetapi dia bergantung penuh, bertawakal dengan Allah Azza wa Jalla. Dan dia tahu bahawa dia tidak boleh memberikan ruang pada diri dia, pada hati dia untuk nafsu melemahkan dia, untuk bisikan-bisikan syaitan dan iblis melemahkan dia. Jadi itu kena bezakan ya, kena beza. Ada perasaan yang masuk dalam jiwa kita datang daripada nafsu, daripada syaitan yang bertujuan melemahkan diri kita. Ya. Jadi bila kita ingatkan pada Suratul Ikhlas ni tuan-puan sekalian ya, dia semacam memberikan pengisian dalam jiwa kita, dalam hati kita. Ini yang ustazah rasakan ya tuan-puan bila baca Suratul Ikhlas banyak-banyak. Dia mengisi hati kita, mengisi jiwa kita, mengisi dengan apa? Keteguhan dan kekuatan untuk kita bergantung, bersandar seluruh hidup kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, kadang-kadang kita tu diuji dengan macam-macam, ya tuan-puan sekalian. Ustazah ada sahabat-sahabat yang sedang diuji dengan penyakit yang berat sangat. Ya, ada beberapa orang dalam minggu yang sama. Ya, diberitakan sahabat-sahabat kami ni mengidap penyakit kanser, ya. Ada yang stage 2, ada yang stage 3, ada yang dah stage 4, ada yang sekarang dekat pusat kanser negara. Masya Allah, subhanallah. Ya, ujian daripada Allah. Dan kita dalam keadaan orang tu ya, ialah dengan rawatannya ya, kadang-kadang morfin pun diberikan untuk tahan sakit dan sebagainya. Ustazah lebih suka fokuskan sahabat-sahabat ni untuk apa dia? Beramallah dengan surah Al-Ikhlas. Ya, banyak lagi nak amal macam-macam tuan-puan, tapi kita kena raikan juga ya situasi kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita ya dalam keadaan yang sangat tersepit, dalam keadaan yang mungkin sangat menekan diri dia, lebih baik kita tumpu kepada sesuatu. Maka di antara amalan yang sangat suka ya untuk kita kongsikan bersama-sama adalah
tanamkan, baca betul-betul ya dengan penuh penghayatan suratul Ikhlas. Kenapa? Sebab tuan-puan tolong rasakan bahawa setiap kali kita membaca suratul Ikhlas, kita mengisi dalam jiwa kita kekuatan, keteguhan, pergantungan yang penuh dengan Allah Azza wa Jalla. Setiap kali kita membaca suratul Ikhlas dengan penuh yakin, dengan keimanan kepada Allah, dengan penuh penghayatan, kita terasa seolah-olah dalam hati kita tu dibersihkan, disucikan. Ada titik-titik yang mungkin perbuatan-perbuatan, sifat-sifat mazmumah, kesan-kesan daripada dosa, kesan-kesan daripada maksiat. Apatah lagi kalau ada titik-titik yang sama-sama seakan-akan nak masuk kepada syirik. Ya, syirik yang tersembunyi kerana riaknya, kerana sum'ahnya. Maka bila kita baca suratul Ikhlas, kita terasa insya-Allah ya, kita nak menanamkan tauhid kepada Allah, lalu kita terasa dibersihkan, disucikan dalam hati kita. Sebab itu bila kita baca suratul Ikhlas dengan penuh penghayatan, ya, sebab dia mengisi hati kita yang paling dalam. Kerana dia menyucikan hati kita daripada sifat-sifat yang mazmumah tadi. Kerana pada masa kita baca suratul Ikhlas, tuan-puan sekalian, seolah-olah kita nak menanam, mengukuhkan pasak tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, apatah lagi ya, dengan kehidupan yang telah kita lalui ya tuan-puan sekalian, apa yang kita boleh rasakan ya dalam perjalanan kita untuk pulang kepada Allah. Perjalanan kita ni perjalanan pulang kepada Allah. Perjalanan untuk kembali menghadap Allah Azza wa Jalla. Dan kita akan kembali pulang seorang-seorang diri tuan-puan sekalian. Ya, boleh jadi perjalanan pulang tu sudah terlalu dekat dah. Ya, dekat sangat dah kita dengan perjanjian. Makna habis dah kita punya masa untuk hidup atas dunia ni. Boleh jadi pada sebahagian kita tu sudah terlalu hampir tuan-puan sekalian. Jadi dalam perjalanan pulang yang kita nak balik kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah nak lihat ke dalam hati kita ni tuan-puan, Allah tak nak lihat dalam hati kita ini yang selain daripada Allah. Allah tak nak lihat dalam hati ini kecintaan kepada yang selain daripada Allah mengatasi cinta kita kepada Allah. Allah tak nak lihat dalam hati kita ini takut kepada makhluk mengatasi takut kita kepada Allah. Allah tak nak lihat dalam hati kita ini rupa-rupanya penuh dengan harapan-harapan keduniaan, harapan-harapan kepada makhluk mengatasi kekuatan harapan kita kepada Allah. Semua itu adalah perkara yang tak nak, tak patut, tak wajar untuk kita bawa persembahkan ketika mana saat kita nak kembali kepada Allah. Jadi bila kita nak kembali kepada Allah tuan-puan sekalian, ia tak tahu bila, waktunya di mana dan bagaimana. Yang kita nak adalah ya Allah, ya mudah-mudahan tidak ada dah dalam hati kita kecenderungan, ya kecintaan yang melebihi cinta, kasih, perhatian, ya keimanan, keyakinan, takut dan harap kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu sangat perlu tuan-puan sekalian, ya kita mentarbiah, mendidik diri dengan menanam keimanan, keyakinan dengan surah Al-Ikhlas tadi. Ya, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Ustazah ingin kongsikan ya tuan-puan sekalian, yang tadi Ustazah kata ada 6 perkara sekurang-kurangnya. Ya, yang pertama adalah dengan mengambil daripada hadis Nabi SAW. Huraian dia punya di antara kelebihannya tuan-puan adalah man akthara min qiraatiha ahabbahullahu azza wa jalla. Siapa yang membaca suratul Ikhlas banyak-banyak. Kenapa dia baca banyak-banyak? Kerana dia cinta pada surah Al-Ikhlas. Kerana kandungannya yang mengisahkan, yang bercakap ya tentang Allah azza wa jalla, maka Allah akan mencintai dia. Jadi tengok hadisnya. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه رواه البخاري ومسلم. Okey. Jadi ada seseorang yang Nabi hantarkan dengan beberapa orang sahabat, ya, dan bila dia solat, ya, bila dia solat, salah seorang ni bila dia solat,
maka dia akan baca dalam solat dia tu dengan suratul Fatihah, kemudian satu surah yang lain, tapi kemudian lepas baca surah yang lain tu, dia akan tutup surah lain tu dengan surah Al-Ikhlas. Jadi dia buat tu pada setiap rakaat. Ya, pada setiap rakaat yang kita baca secara kuat tu lah, ya. Jadi nanti rakaat kedua suratul Fatihah, baca lagi surah lain, kemudian lepas habis surah lain, tutup pula dengan surah Al-Ikhlas. Contoh maknanya lepas baca suratul Fatihah, baca surah At-Tin contohnya kan. Ya, Wat-Tini Waz-Zaitun sampai habis. Lepas tu tak terus rokok, baca pula Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi demikianlah yang didapati sahabat seorang ni, demikianlah dia buat. Dia akan tutup surah yang lain tu dengan surah Al-Ikhlas. Jadi diberitakan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW berkata kepada sahabat yang bertanya, kamu jumpa dengan sahabat tadi tu yang buat demikian, saluhu, tanya dia, li ayyi syai'in yasna'u dhalik. Ya, untuk apa dan kerana sebab apa dia buat macam tu. Tanya, kenapa dia buat macam tu? Fasa'aluhu, maka orang pun tanya kepada dia, faqala, maka sahabat yang melakukan demikian tadi menjawab, ya, dan kemudian dia beritahu kepada Nabi jawapannya, li'annaha sifatur rahman. Dia jawab, li'annaha sifatur rahman. Aku ni suka sangat baca surah Al-Ikhlas sebab padanya ada sifat-sifat, menceritakan sifat-sifat Ar-Rahman, sifat-sifat Allah. Wa ana uhibbu an aqra'u biha. Dan aku jadi suka nak baca. Ya, cinta nak baca, gemar nak baca kerana aku mengulang-ulang menyebut sifat Allah, sifat Ar-Rahman. Maka diberitahu pada Nabi. Itu jawapan dia tadi. Kenapa dia suka buat macam tu? Faqala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbiruhu, sekarang kamu pergi bagi tahu dia, innallah akhbiruhu annallaha yuhibbuh. Kamu pergi bagi tahu dia sesungguhnya Allah mencintai dia. Masya Allah, subhanallah. Ya, jadi kita yang baca, yang dengar tentang hadis ni tuan-puan sekalian, hadis sahih, ya, yang dengar tentang hadis ni rasa macam mana? Ya Allah, ya Tuhan, rupa-rupanya ya bila kita mencintai, seronok, suka sangat baca suratul Ikhlas ini tuan-puan sekalian. Ya, kenapa? Sebab kita rasa seronok. Kat dalam tu menceritakan tentang Allah, sifat-sifat Allah. Allahus Samad. Allah itu tempat tumpuan segala-galanya, tempat segala-galanya nak mohon, nak minta, nak berhajat. Ya, segala-galanya dengan Allah Azza wa Jalla. Seronoknya nak baca, terhiburnya nak baca. Ya, lapangnya hati bila baca, tengok, akhbiruhu, kamu semua pergi bagi tahu dengan hamba Allah tadi, dengan sahabat tadi, annallaha yuhibbuh, sesungguhnya Allah mencintai dia. Jadi bagaimana sahabat-sahabat sekalian? Ya, kita semua ini sangat inginkan kecintaan Allah Azza wa Jalla kepada kita. Inilah di antara jalannya. Ya, kecintaan kita untuk mengulang-ulang suratul Ikhlas kerana kandungannya, kerana ia menceritakan tentang sifatul Rahman, tentang sifat Allah. Mudah-mudahan ia menjadi jalan kecintaan Allah kepada kita. Yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, fiha ismullahil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Dalamnya ada nama Allah yang sangat hebat, yang sangat utama. Sekiranya seseorang meminta dengan nama tersebut, Allah akan bagi. Sehingga seseorang itu bertanya kepada Allah, ya, minta apa-apa saja pada Allah dengan nama tersebut, Allah akan mustajabkan. Ya, jadi kalau kita lihat sahabat-sahabat sekalian daripada sebuah hadis Nabi SAW, ya, di mana Nabi mendengar seseorang itu telah berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah, la ilaha illa anta al-ahadus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bukankah kalimah-kalimah itu ada dalam suratul Ikhlas yang sahabat baca tu dalam doa? Dan bila Nabi dengar, Nabi kata apa? Wallazi nafsi biyadih, laqad sa'alallahu bismihil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Dia telah memohon kepada Allah dengan nama-nama yang sangat mulia, yang sangat hebat. Siapa saja yang memohon, pasti akan Allah mustajabkan. Siapa saja yang meminta, pasti Allah akan beri.
Jadi semua tu ada dalam surah Al-Ikhlas. Jadi Masya Allah, Subhanallah. Ya, kehebatannya apa yang ada pada surah Al-Ikhlas bila kita ulang-ulang, kita baca dengan keimanan, keyakinan, penghayatan, dan kita berusaha untuk memperbaiki seluruh kehidupan kita supaya sejajar ya dengan makna tauhid yang ada pada surah Al-Ikhlas, penanaman tentang akidah tauhid dalam surah ini, ya, biar kita hayati dan jiwai dalam kehidupan, maka subhanallah seolah-olahnya kehidupan kita tuan-puan ia sentiasa berada dalam keadaan doa yang sentiasa dimustajabkan oleh Allah. Kita betul-betul nak ya lidah kita ni masin ya tuan-puan sekalian. Biar kita kalau berdoa saja insya-Allah dimustajabkan oleh Allah, jadi perbanyakkan membaca suratul Ikhlas. Dan yang ketiga, muslimin muslimat sekalian, barang siapa yang mencintai suratul Ikhlas dan memperbanyakkan membaca suratul Ikhlas, wajabat lahul jannah, maka dijamin dia kedudukan dia dalam syurga. Masya Allah. Fa'an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala, kana rajulun minal ansari yawmuhum fi masjid Quba, وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ بها افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغوا منها ثم يقرأ سورة أخرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان ما حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة فقال إني أحبها فقال حبك إياها أدخلك الجنة. Ini cerita seorang lain pula yang suka sangat nak baca surah Al-Ikhlas. Lepas saja baca surah Al-Fatihah, dia akan baca surah Al-Ikhlas dulu. Lepas tu baca surah lain, tutup lagi pula dengan surah Al-Ikhlas. Jadi surah Al-Ikhlas tu sentiasa ada dalam setiap rakaat dia. Lalu Nabi SAW tanya kepada dia, ya fulan, wahai fulan, ma hamalaka ala luzumi hadhihi surah fi kulli raka'ah. Apa yang menyebabkan kau ni bawa sentiasa baca surah Al-Ikhlas pada setiap rakaat? Lalu dia jawab, inni uhibbuha, aku cinta pada surah ini. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, hubbuka iyyaha, kecintaan kamu kepada surah ini, adkhalakal jannah, memasukkan engkau ke dalam syurga. Masya Allah, subhanallah tuan-puan sekalian. Jadi kalau kita dengar ni, kita pun, ya maknanya nak baca banyak mana ni surah Al-Ikhlas. Bacalah sebanyak-banyaknya. Ya, gantikanlah perkataan-perkataan yang mungkin melalaikan. Ya, yang mungkin tak baik tuan-puan sekalian. Yang tak ada faedah, tak ada manfaat. Gantikanlah dengan apa? Dengan kita jadikan seolah-olah macam zikir harian kita. Sebanyak-banyaknya, ulang-ulanglah suratul Ikhlas. Sampai kita rasa jiwa kita ni makin kuat, makin teguh, iman makin mantap. Rawatlah hati kita ya dengan suratul Ikhlas. Sebenarnya ada 6 yang Ustazah nak kongsikan ya tuan-puan sekalian, tapi Ustazah rasa ya dengan masa yang agak terbatas ya, Ustazah nak menangguhkan yang keempat, yang kelima dan yang keenam pada keesokan hari insya-Allah. Ustazah akan sambung sikit lagi ya, dan sebagai penutup pada pertemuan kita hari ini sahabat-sahabat sekalian ya, mari kita baca sekali lagi suratul Ikhlas dan kemudian Ustaz nak huraikan sikit tentang Allahus Samad ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahus Samad. Allah tempat rujuk, tempat kembali, tempat meminta segala sesuatu. Sahabat-sahabat, cuba tengok macam mana bila kita berada di tanah suci Makkah. Ya, tengok dekat Kaabah. Masya Allah, subhanallah. Ya, tengok kalau musim haji lagilah ramai. Ya, ratusan ribu, jutaan manusia. Masya Allah, silih berganti. Datang yang ini sebulan, balik pula. Ya, kalau umrah tu datang yang ini 2 minggu, balik pula, datang pula. Jutaan yang datang. Tuan-puan pasti kita tahu kan bahawa semua yang datang itu tak kira apa bahasa dia, apa bangsa dia, daripada negara mana pun, tak kira ya apa pengkelasan sosial dia, kaya ke miskin ke, siapa ke, ya bahawa mereka datang, semua yang datang ya tujuannya apa dia? Labbaik Allahumma labbaik. Yang kita nak mohon, yang kita nak tempat meminta, tempat memohon yang diseru adalah iaitu Allah, Allah, Allah.
Duduklah. Kalau kita ada kesempatan lagi insya-Allah pergi Mekah tuan puan sekalian, cuba duduk tengok. Ya, duduk tengok. Dan benda ni mungkin sebahagian kita dah pernah buat dah. Duduk tengok, ya Allah datang lagi daripada Turki, datang daripada Libya pula, datang orang Palestin, datang orang Cina pula, ya. Datang berombongan-rombongan ni datang. Masya Allah, sampai-sampai je menangislah mereka, berzikir, bertasbih, talbiyah dan sebagainya tuan puan sekalian. Yang diseru siapa? Nama Allah. Yang mereka panggil siapa? Nama Allah. Ya, yang mereka tangis, esak tangiskan tu dengan siapa? Dengan Allah. Masya Allah, subhanallah. Kita nampak depan mata kita. Maha suci Allah, maha hebat Allah. Semua orang datang bertalu-talu, tuan puan sekalian. Allah, ya Rab, ilahi, ilahi, ilahi. Allah, segala-galanya Allah. Sebab itu tuan puan sekalian, dalam hidup kita ni kita nak bawa seluruh hidup kita, seluruh. Apa saja, sekecil-kecil perkara, apatah lagi perkara yang besar, seluruhnya, maka kita nak letak dalam jiwa kita apa dia? Tak ada yang lain selain Allah. Tempat kita memohon, tempat kita meminta, tempat kita bergantung. Kepada Allah lah untuk kita cintai. Kepada Allah lah untuk kita rindui. Ya, kepada Allah lah untuk kita sembah. Kita tauhidkan Allah Azza wa Jalla. Allah, Allah, Allah. Sebab itu walaupun kita kata 4 ayat je, tapi subhanallah tuan puan sekalian, puas sangat bila baca. Allahus Samad. Allahus Samad. Jangan hati kita lari. Tengah-tengah kita baca Allahus Samad, tapi hati kita lari, merintih, minta tolong semua dengan makhluk. Semua dengan manusia. Ya? Kita baca Allahus Samad, tapi jiwa kita rapuh, jiwa kita lemah. Kenapa? Sebab tidak bergantung penuh dengan Allah. Kita cuma baca dengan lidah saja, tapi tidak dengan hati. Jadi belajar sahabat-sahabat sekalian. Bila kita baca suratul Ikhlas, biar sampai kita rasa puas sangat. Sebab kita mengungkapkan kalimah-kalimah yang sangat dicintai oleh Allah. Allah terlalu murka dan benci dengan segala dakwaan yang mengatakan Allah ada anak, diperanakkan dan sebagainya. Itu dakwaan yang sangat Allah laknat dan benci. Di sebalik itu maknanya apa? Allah terlalu redha, terlalu cinta, terlalu suka ketika mana hambanya mengulang, mengatakan, mengikrarkan lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak, tidak diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Maknanya masa kita baca tu tuan puan sekalian, kita terasa kita sedang membaca kalimah-kalimah kalamullah yang Allah sangat senang mendengarnya, sangat mencintai untuk mendengarnya. Kenapa? Kerana pada satu perkara yang lain, sebaliknya orang yang mendakwa, yang sebaliknya tadi mendakwa Allah, ya Allah ada anak, diperanak dan sebagainya, itu adalah dakwaan yang Allah laknat. Ya, kalau kita tengok dalam surah Al-Kahfi, kan macam mana disebut fala'allaka bakhi'un ala nafsik. Kan Nabi terlampau marah sangat mendengar dakwaan-dakwaan orang yang mengatakan Allah ada anak dan sebagainya, dan Allah melaknat golongan-golongan tersebut. Jadi bila kita sebut lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, maknanya kita sedang mengungkapkan ya kalimah-kalimah, penyataan-penyataan ikrar yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sahabat-sahabat sekalian, jangan rasa kekosongan dalam hidup kita. Suratul Ikhlas boleh mengisinya. Jangan rasa kesepian dalam hati kita. Ya, jangan rasa macam hidup kita ni tak ada guna ke apa, tak. Subhanallah, bawalah. Ya, hayatilah. Perteguhkanlah jiwa kita, hidup kita dengan suratul Ikhlas. Surah yang sangat pendek. 4 ayat saja. Tapi subhanallah, memberi makna yang besar dalam seluruh perjalanan hidup kita untuk bertemu, balik semula, pulang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah sahabat-sahabat sekalian, kita sambung lagi pada pagi esok insyaAllah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita semua, meridai kita. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa.
kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan, puan-puan yang beriman dan budiman. Iklan infak pembangunan kompleks Mahathafis Integrasi Madinatul Wufas fasa kedua. Perhatian kepada semua peserta Mihrab Al-Quran bimbingan Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah binti Musa. Semua maklumat di bawah ini dikemas kini tanggal 10 Syawal 1422 Hijrah bersamaan dengan 22 Mei 2021. Kompleks Mahathafis Integrasi Madinatul Wufas fasa kedua mulai dibina sejak tahun 2019 di sebidang tanah seluas 0.70 ekar di Gombak, Kuala Lumpur. Terdapat kelengkapan seperti kelas, surau, asrama, galeri, diwan, studio, makmal komputer, perpustakaan, bilik guru dan rumah moden. Insya-Allah, apabila fasa kedua ini telah berjaya disiapkan kelak,
keseluruhan bangunan ini akan menempatkan seramai 420 orang pelajar lengkap berasrama. Pengajian di Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz ini bersifat integrasi, iaitu hafazan Al-Quran 30 juzuk, akademik, diniyah, kepimpinan dan co-curriculum. Menggabungkan Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz fasa pertama dan fasa kedua menjadikan jumlah pelajar hampir 600 orang. Madinatul Hufaz bakal menjadi Mahat Tahfiz Integrasi swasta terbesar di Kuala Lumpur, insya-Allah. Sehingga ke saat ini, sejumlah 2.5 juta ringgit Malaysia masih diperlukan untuk menyiapkan keseluruhan pembangunan, pemasangan dan penyelesaian bangunan sehinggalah Madinatul Hufaz layak beroperasi dan didiami oleh pelajar. Insya-Allah, kami meletakkan misi untuk siap akhir hujung tahun ini bagi menerima pengambilan pelajar baharu sesi persekolahan tahun hadapan. Di sini, kami mewakili komuniti Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih, sekalung penghargaan dan sekudus doa khas buat semua penderma serta penyumbang yang sentiasa menyalurkan bantuan ke Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala jualah yang layak membalas kebaikan tuan-tuan dan puan-puan di dunia serta akhirat, insya-Allah. Semoga tuan-tuan dan puan-puan semua dapat terus istiqamah membantu dengan menyalurkan sumbangan berbentuk infak, sedekah, wakaf atau zakat ke Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz sehingga siap terbina sepenuhnya. Jumlah berbaki yang diperlukan hanya sekitar 2.5 juta ringgit Malaysia sahaja lagi. Ketahuilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian bahawa tahfiz ini bukan milik kami, tetapi Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz ini merupakan milik ummah dan milik tuan-tuan puan-puan semua yang menyumbang. Kami sekadar diamanahkan sahaja untuk menguruskannya semata-mata. Sekian dan terima kasih. Dengan Allah semakin taat, dengan manusia semakin bermanfaat. Salam hormat dari Ustaz Dr. Azhar bin Yaakob dan Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah binti Musa, pengerusi dan penasihat serta seluruh komuniti Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz.